चिट्ठी तस्दीक तुसीं करदे हो जो लिखा गया है, पहले तो दस दो भी है की ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ जो लिखा है खून खराबा कराने ਲਈ हिंसा भड़काने ਲਈ ये बीजेपी वालों लिखी गई है। सभी कार्यकर्ता स्वयं सेवक उस दिन जिस दिन ट्रैक्टर रैली निकलेगी तुसी इनू हर हीले रोकना है, ਤੁਹਾਡੇ खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी कि वाकई उन्होंने वालों इशू हुई है चिट्ठी यहो जी, क्योंकि यदा कोई भी प्रिंट कर सकता है, इसको लैके बड़ी चर्चा बनी हुई है भी कोई भी प्रिंट कढ़ा सकता है। जवाब की दिता बीजेपी के लीडर ने, वो कहता कि जो लैटर पैड है ये तो इसकी दुरवरतों की गई है। किन्ने साइन किए ये सारी पड़ताल कराओ, डैप किन्ने कराई, सोशल मीडिया से किन्ने पाई, पेश होंगे नहीं अगे मैं क्यों पेश होवा, मैं की किया दसन मैनू वो FIR करा देना कर लो अंदर दे लूँ मैं जवाब। उस तरीके लगता है कि 26 तरीक बंदे फिट किए जाएंगे तो फिट करने अगे नहीं होना फिट किए, अगे भी तो इतने भेजे ही जरिए फड़ के बनाया। कोई हिंसक घटना वापरती आ रब ना करे तो फिर वो दोषी सरकार होएगी। सत श्री अकाल दोस्तों, पंजाब न्यूज़ से तुहाडा सब का स्वागत है। जिस तरीके 26 तरीक को लैके जथेबंदी ने पहले ऐलान करता सी कि परेड की जाएगी किसानों वालों, उस बाद तुहानूं एक लैटर दिखा देने, मैं कैमरामैन कहूँगा कि लैटर दिखाण ये ऑफिशियली है या नहीं है, कि आप गलबात करांगे। दूसरे पासे जिस तरीके ये लगातार चिट्ठी वायरल हो रही है, उसनूं देख के इदां ही लगता है कि की मंशा है बीजेपी की, की मंशा हो सकती है। लैटर में की लिखिया तुहानूं भी दसांगे। साडे नाल मौजूद ने बलदेव सिंह सिरसा। एक चीज़ तो स्पष्ट हो जाती है कि किसान जथेबंदियां का जो रोह है लगातार वधदा जा रहा है, किते ना किते सरकार के मत्थे ते तिड़ियां नज़र आ रही ने। साडे बलदेव सिंह सिरसा ने अपना गलबात करांगे इस चिट्ठी नूं लैके कि किस सिक्के नाल लैके चिट्ठी वायरल हो रही है, तो बलदेव सिंह सिरसा नाल गलबात करांगे। सिरसा जी वाहे खालसा वाहे फतेह। खालसा जी फतेह जी। तुहाडे च चिट्ठी हैगी है, चिट्ठी तस्दीक तुसीं करदे हो जो लिखा गया है, पहले तो दस दो भी है की इस चिट्ठी दे विच बहुत स्पष्ट लिखा जी, आ चिट्ठी है जिहड़ी कि भारतीय जनता पार्टी के लैटर पैड के उत्ते इस चिट्ठी प्रिंट हुई है, कंप्यूटर टाइप लिखी हुई है। और ये जो लिखा है वो बहुत ही एक वो चीज़ लिखी है कि जिहड़ी खून खराबा कराने लई हिंसा भड़काने लई ये बीजेपी वालों लिखी गई है। लीडर वालों जिहड़ा लिखण वाला है वो राजेश भाटिया, महामंत्री एम प्रदेश मुख्यालय प्रमुख, आ उहदा थले एड्रैस है सारा। सो ये चिट्ठी दे विच लिखदे आ कि जिहड़ा किसानी संघर्ष चल रहा इहदे संबंध च केंद्र सरकार दे नाल संयुक्त मोर्चे दीयां जिन्नियां बैठकां होईयां ने वो बेस सिट्टा रही, इस करके रही कि जिहड़े किसान ने ये जिद्दल ने अड़ीअल ने ते इन्हां दे कारण ही जिहड़ा ये कोई हल नहीं निकलिया, इत्थे सानू दोषी बनाउंदे आ। अगे कहंदे आ कि राष्ट्र दे हित वास्ते जिहड़ा काम सरकार नहीं ना कर सकी, वो राष्ट्र हित दे विच कहंदे आ कि 26 जनवरी नूं इन्हां किसानां वल्लों एक रैली की जा रही है। वो रैली जिहड़ी आ ये देश धरोहियां नूं, सानू देश धरोही लिखिया, जालम लिखिया कि इन्हां देश धरोहियां वल्लों जे किसी किस्म का ये जुल्म किया जाता है, किते सरकारी जिहड़ी संपत्ति आ उन्होंने नुकसान पहुँचाया जाता है, जां इह सरकार के खिलाफ कोई बोलते हैं तो इन्हां दी आवाज़ नूं बंद करने वास्ते ये सारा कुछ करने लई तुसीं जो भी हिंसक कार्रवाई करोगे तो उहदे संबंध विच असीं तुहानूं भरोसा दिवाउने आ कि तुहाडे खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होएगी। भाव तुसीं जिहड़े किसान ट्रैक्टर रैली किसानां वालों कढ़ी जानी आ उन्हां दे संबंध तुसीं कोई भी कार्रवाई करदे हो तुहाडे खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी। चिट्ठी लिखी किनूं गई है, जिन्हां नूं भेजी आ समुचे तौर पर आ लिखो ना, सभी राष्ट्र हित में किसान आंदोलन संबंधी आग्रह किनूं किया गया, सभी कार्यकर्ता और स्वयं सेवकों को सूचित किया जाता है। बीजेपी वालों लिखी गई, सारे कार्यकर्ता स्वयं सेवक बीजेपी वर्कर ने, बीजेपी वर्कर स्वयं सेवक राष्ट्रीय जी जरा हैगी RSS जी स्वयं सेवक उन्होंने कहते हैं ना, सभी कार्यकर्ता स्वयं सेवक दोनों जथेबंदियां ये संबोधन होकर जी बीजेपी वालों अपने वर्करां नूं चिट्ठी लिखी गई है। तुसीं की करना है, उस दिन जिस दिन ट्रैक्टर रैली निकलेगी तुसीं इनू हर हीले रोकना है। कोई भी हिंसक घटना वापरदी आ तुहाडे वालों कोई इन्हां दे खिलाफ कोई कार्रवाई तुसीं करदे हो, तुहाडे खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी। और तुसीं अगली रणनीति ये आ
ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਰਿਆਲੇ ਜਾਂ ਨੇੜੇ ਦੇ ਕਾਰਿਆਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ 'ਚ ਰਹਿਣਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਚਿੱਠੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਲੈਟਰ ਹੈਡ ਤੇ ਹੈਗੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ, ਕਿ ਵਾਕਈ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ਼ੂ ਹੋਈ ਹੈ ਚਿੱਠੀ ਇਹੋ ਜੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੜੀ ਚਰਚਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਢਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਤਸਦੀਕ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਵਾਕਈ ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲੋਂ ਲੈਟਰ 'ਚ ਲਿਖੇ ਗਿਆ? ਬਿਲਕੁਲ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਦਰੁਸਤ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ 16 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਡਿਬੇਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਜੀ ਨਿਊਜ਼, ਮੈਂ ਚੈਨਲਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਜੀ ਨਿਊਜ਼ ਤੇ ਆਜ ਤੱਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ 2-3 ਚੈਨਲ ਸਨ, ਲੀਵਿੰਗ ਵਗੈਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਸਾਰੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਸਨ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਐਂਕਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪੋਸਟਰ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਇਹ ਪੋਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਂ ਲਿਆ ਕਿ ਸੰਤ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪੋਸਟਰ, ਹਵਾਰੇ ਦੇ ਪੋਸਟਰ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਪੋਸਟਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਉਹ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਪੋਸਟਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੋ। ਵੀ ਦੱਸੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿਓ ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਦਾ। ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੈਟਰ ਪੈਡ ਤੇ ਆ ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਹ ਕੁਛ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ FIR ਕਰਾ ਚੁੱਕਾ ਰਾਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ NIA ਵੱਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਮੈਂ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਹਾਂ? ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਜਰਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ? ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲਾਲਪੁਰੇ ਦੀ ਸੁਣੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਲੈਟਰ ਪੈਡ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੀ? ਲੈਟਰ ਪੈਡ ਤਾਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਨਾ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ, ਇਹਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਕੇ ਫਾਰਗ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ NIA ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਜਵਾਬ NIA ਆ। ਜਿਹੜੀ ਰਾਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ FIR ਕਰਾਈ ਆ, ਉਹਦੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨੂੰ, ਲੜਕੀ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੀਬਾ ਇਹ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਭਈ ਪੋਸਟਰਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਪੋਸਟਰ ਕਿੰਨੇ ਲਾਏ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਨਹੀਂ, ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਜੀਵਤ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜੇ ਫੜਾਏ ਨੇ, FIR ਕਰਾਤੀਆਂ ਨੇ, ਆ ਚਿੱਠੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈਤੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ, ਚਲੋ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਲੈਟਰ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ FIR ਦਰਜ ਕਰਾਈ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੀ ਲੈਟਰ ਹੈਡ ਉੱਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ FIR ਕਰਾਈ ਹੈ? ਇਹੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਕਿ ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲੈਟਰ ਹੈਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਗਲਤ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ FIR ਕੱਲ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਟਵੀਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਲੈਟਰ ਪੈਡ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋਈ ਆ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹ ਫਾਰਗ। ਇਹ ਜੇ ਫਾਰਗ ਨੇ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖੀ, ਉਹ ਪੜਤਾਲ ਕਰਾ ਦੇਣ। ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੇਸ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਕੋਲ, ਇਹ ਲੈਟਰ ਚੋਰੀ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਤੇ ਟਾਈਪ ਕਿਹਨੇ ਕਰਵਾਇਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਈਨ ਵੀ ਉੱਪਰ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਇਹ ਦਿਖਾ ਦੇਣ ਵੀ ਸਾਈਨ ਵੀ ਬਕਾਇਦਾ ਉੱਪਰ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸਾਈਨ ਕਿੱਦਾਂ ਆ ਗਏ? ਲੈਟਰ ਹੈਡ ਚੋਰੀ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਸਾਈਨ ਕਿਸ ਨੇ ਕਰਤੇ? ਇਹ ਵੀ ਫਰੋਡ ਦਾ ਕੇਸ ਬਣਦਾ। ਇਹ ਰਜੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਈਨ ਨੇ, ਰਜੇਸ਼ ਭਾਟੀਆ ਦੇ ਸਾਈਨ ਨੇ। ਕਿੰਨੇ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ? ਇਹ ਸਾਰੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਾਉਣ। ਟੈਪ ਕਿਹਨੇ ਕਰਾਈ, ਕਿਹੜੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੋਂ ਟੈਪ ਹੋਈ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਪਾਈ, ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਕੀ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਅੱਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਕੀ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਕੱਢਣ ਯਾਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। NIA ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ ਲੈਟਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਗਰੂਕ ਹੁੰਦੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੀ ਲੈਟਰ ਹੈਡ ਕਿਨੇ ਲਿਖੀ ਹੋਈ? ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਕਰ ਲੈਣ, ਇਹ ਵੀ ਛਾਣਬੀਨ ਕਰ ਲੈਣ, ਇਹ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਣ ਬੰਦਾ ਸਾਹਮਣੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੋਸਟਰਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਲੈਟਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ, NIA ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ, ਸਰਕਾਰ ਇਖਲਾਕੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹਾਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਢੀਡ ਬੜੀ ਹਾਰ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਜਿੰਨੇ ਵੇਖੋ ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਮਿੱਟੀ ਪਲੀਤ ਕਰਾਈ, ਇਹ ਜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨੇ, ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਮੰਨ ਵੀ ਗਏ, ਮੰਨ ਕੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਕਰਾ ਲਓ। ਹਰ ਵਾਰੀ ਇਹੋ ਗੱਲ, ਹੁਣ ਵੀ ਇਹੀ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਖਾਲੀ ਡੱਬਾ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਕਿੱਡੀਆਂ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਦਾਗ ਕਰਾਤਾ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤੇ ਚਲੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇ, ਆਪਾਂ ਉਸ ਗੱਲ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ, ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਉਦੋਂ ਕੀ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਗਿਆ, ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਕਿਹੜੀ ਬਣਾਈ? ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਕੀਤੀ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆਈ ਕਿ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਫਕ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੇ ਵੀ ਉਂਗਲਾਂ ਉਠਾਤੀਆਂ, NIA ਤੇ ਵੀ ਆ ਸਾਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦਵਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਂਗਲਾਂ ਉਠਾਤੀਆਂ। ਪੇਸ਼ ਹੋਣਗੇ NIA ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਗੇ? ਮੇਰੀ NIA ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਾ ਹੈ, ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਕਹਿਤਾ NIA ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਮੈਂ 40 ਚੋਂ ਇੱਕ ਹਾਂ। 39 ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਵਾਂ? ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਦੱਸਣ ਮੈਨੂੰ, ਉਹ FIR ਕਰਾ ਦੇਣ, ਕਰਨ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਦੇ ਲੂੰ ਮੈਂ ਜਵਾਬ। ਤੇ ਮੈਂ NIA ਦੇ ਪੇਸ਼ ਕਿਉਂ ਹੋਵਾਂ? ਇਹ ਮੈਂ ਅੱਜ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ 15 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੀ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਜੋੜਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਦੇਣ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਹੋਣਾ। ਸੀਸਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ, ਚਲੋ ਜੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜੋ ਲੈਟਰ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਕੁਝ ਸਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ? ਜੇ ਮੰਨ ਲਈ 2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਸਹੀ ਲਿਖਿਆ, ਫਿਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ? ਉਹ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਜੇ ਨਹੀਂ, ਜੇਕਰ ਇਹਨੂੰ ਉਹ ਝੂਠਾ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਲਿਖੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚਿੱਠੀ ਤੇ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ ਵੀ ਜਾਲੀ ਆ, ਇਹ ਬਾਕਸ ਆ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੋਂ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, TV ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਯਾਰ ਕਿੱਧਰ ਜਾਣਗੇ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਕਦੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਕਸਲਾਈਟ ਕਹਿਤਾ, ਕਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਕਹਿਤਾ, ਕਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕਹਿਤਾ, ਕਦੇ ਚੈਨੀ ਕਹਿਤਾ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵਰਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਲੈਟਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹਨੂੰ ਝੂਠਾ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜੇ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵੀ ਘਟਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਫਿਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆ ਲੋਕ ਸਪਸ਼ਟ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ, ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹ ਨਵੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਉਹ ਹੋਣ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸਾਨੀ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ RSS ਦੇ ਬੰਦੇ ਪਕੜੇ ਗਏ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬੰਦੇ ਪਕੜੇ ਨੇ, ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਲੱਗਦਾ ਕਿ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਬੰਦੇ ਫਿੱਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪੂਰਕ ਰੈਲੀ ਕੱਢਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਭੜਕਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ? ਲੱਗਦਾ ਫਿੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਹਿਤਾ। ਆ ਵੇਖੋ ਨਾ ਲੈਟਰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਫਿੱਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਫਿੱਟ ਕੀਤੇ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਭੇਜੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਫੜ ਕੇ ਬਣਾਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਰਾਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਫੜਾਇਆ ਹੈ ਉਹ ਦੱਸਣ ਵੀ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਤਾਂ 153 ਧਾਰਾ ਲੱਗੀ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਗਰੇਜ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜੇ 26 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਦੀ ਤੇ ਕੋਈ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਆ, ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਦੋਸ਼ੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਹੋਏਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬੜੇ ਹੀ ਖਤਰਨਾਕ ਨੇ। मेरा एक आखिरी सवाल यही है कि लगता कि जथेबंदियां जिस तरह जवाब दे रही हैं, सरकार में मीटिंगां होंदियां ने, लगता कि टेबल पर भी गल नहीं हो रही, टेबल उपर हार नहीं मान रही जथेबंदियां, दूसरे पासे सरकार भी अड़ी हुई ने, उस नूं लैके कोई नतीजा निकल नहीं रहा। लगता कि उस तो बाद हुण ये रस्ता अपनाया जा रहा है। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਹੱਥਕੰਡੇ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਚੁੱਕਾ, ਹਰ ਹੱਥਕੰਡਾ ਬਣਾਇਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਰਤ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ। NIA ਏਜੰਸੀ ਵਰਤ ਲਈ, ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੀ ਤਿਆਰ ਹੈ? ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਤਿਆਰ, ਹਿੰਸਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਉਣੀ। ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਹਿੰਸਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਬਿਆਨ ਆ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਯਾਰ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਾਹਨਤਾਂ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ UNO ਵਰਗੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ UNO ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਰਾਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹਨਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਮੁੰਡੇ ਫੜਾਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਕੀ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾ ਕਰਾਉਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹਥਿਆਰ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ।
ਤੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ। ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਚਿੱਠੀ ਘੁੰਮਦੀ ਪਈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਜੋ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਸਿਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਚਿੱਠੀ ਦੀ ਲੈਟਰ ਹੈਡ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੇ ਲੈਟਰ ਹੈਡ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕੱਲ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ FIR ਦਰਜ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਚਿੱਠੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਨੀਚੇ ਸਾਈਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਦਸਤਖਤ ਵੀ ਨੀਚੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚਿੱਠੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸੋਚਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ, ਚਿੰਤਕਜਨਕ ਵਿਸ਼ਾ ਕਿ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹਿੰਸਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੋਊਗਾ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਪੈਣੀ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਮਾਰਚ ਹੋਏਗਾ ਸ਼ਾਂਤਪੂਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਈ ਹੋਵੇਗਾ।